TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों कुछ घटनावां कुछ अहम जानकारियां प्रोग्राम दौरान शामिल करिए। फिरोजपुर रैली विच बगैर बोले क्यों परते प्रधानमंत्री, किसानां अते प्रधानमंत्री विचकार दूरियां क्यों, कानूनी नुकता निगाह तो इसका जिम्मेवार कौन, प्रधानमंत्री मोदी का काफला रोकने की जिम्मेवारी किने कबूली अते किसानां दी योजना सफल पर खुफिया तंत्र फेल। दोस्तों ये कुछ जानकारियां अपने अज के प्रोग्राम दौरान विस्तार दे नाल विचारियां जाणगियां। इहदे तो पहलां कि इधर नूं वधिया जावे, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। दूसरी बेनती ये कि जेकर प्रोग्राम चंगा लग्या कृपा करके लाइक अते शेयर जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स के विच कमेंट जरूर करने, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। अज सब तो वड्डी चर्चा जेकर किसी गल दी हो रही है तो वो ये कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब विधान सभा चोणां तो पहलां फिरोजपुर आ रहे सी। रैली तजवीज़ सी, लगता सी कि उत्थों ही बहुत वड्डे ऐलान उन्होंने करने ने, उत्थों उन्होंने अपनी चोण मुहिम का आगाज़ करना है। पर यह रैली बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी होरां ने इस रैली को संबोधन करना सी पर कर ना सके, रस्ते के विचकारों ही वापस दिल्ली परत गए। पंजाब दे विच जदों प्रधानमंत्री साहब आउंदे है तो उस वक्त पंजाब का मौसम खराब होंदा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री हवाई अड्डे ते तकरीबन 20 मिनट कहते मौसम के साफ होने का इंतजार करते हैं। आखिर फिर फैसला लेंदे आ जो मौसम साफ नहीं होंदा तो कि सड़की रस्ते चलते हैं। कौमी शहीदी यादगार तक सड़की रस्ते जाने का फैसला किया गया अते ये फासला तकरीबन 2 घंटिया के विच तय किया जाना सी। ये भी जानकारी मिली है कि DGP पंजाब के वलों सुरक्षा प्रबंधों के बारे लोड़ींदी पुष्टि कर दी गई सी। उहदे तो बाद प्रधानमंत्री का काफला सड़की रस्ते निकल पैंदा है अते हुसैनी वाला यादगार तो तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मोदी जी का एक काफला जदों फ्लाईओवर के उत्ते पहुँचता है तो धरनाकारियों ने प्रदर्शनकारियों ने उन्होंने जाम कर दिता अते काफला 15 तो 20 मिनट तक उस फ्लाईओवर पर रुकिया रहा, जिस तो बाद आखिरकार सलाह यह की गई कि प्रधानमंत्री इत्थों वापस परतणगे। यह फैसला कर लिया गया। फिरोजपुर दे विच रखी हुई रैली सी, उत्थे कुर्सियां भी ते कुछ उन्हां दे समर्थक भी, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अते भाजपा के कुछ वड्डे कद दे आगू भी उन्हां दा इंतजार कर रहे सी, पर उत्थे पहुंच नहीं सके। पर इहदे तो बाद सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय सियासत तो लैके सूबाई अते ब्लॉक पद्धर की जिहड़ी लीडरशिप है वो आपो अपने तरीके नाल इहदे उत्ते प्रतिक्रिया दे रही है। पर बहुतियां धिरां इहनूं जिम्मेवार जे किसी को ठहरा रही हैं तो पंजाब सरकार को जिम्मेवार ठहरा रही ने। इस मामले के उत्ते गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार तो रिपोर्ट तलब की है अते कहा है कि सुरक्षा दे विच कताही वास्ते जिहड़ा भी जिम्मेवार होया उन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होरां ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा दे विच जिहड़ी उकाई हुई है उहनूं लैके मुख विरोधी धिर है कांग्रेस पार्टी उन्होंने जम के भंडिया अते आख्या कि पार्टी के सिखरले आगू इस कार्य के वास्ते समुचे भारत के लोगों तो मुआफ़ी मंगण। हुण इत्थे मैं ब्रेक लाउणा, बिल्कुल मंदभागा होया होना नहीं सी चाहिए, पर जे इस करके मुआफ़ी मंगनी चाहिए कि रस्ता रोकया गया। पर जिहड़ियां 700 तो वध किसानां दीयां शहादतां हो गईयां, अगे चल के आपां इस मसले ते भी गल करनी है कि दूरियां क्यों ने किसानां ते प्रधानमंत्री जी दे विचकार, कि उन्हों के उत्ते 2 शब्द मुआफ़ी के मंग लए गए ने। ये मैं टिप्पणी कर रहे हैं कि रस्ते च किल्लां गड्डियां, रोड पट दिते गए, बैरीकेडिंग कर दी गई तो उन्होंने उत्ते पानी दियां बुछाड़ां भी मारियां गईयां। उन्होंने अंदोलन जीवी, उन्होंने परजीवी, पता नहीं किहड़ा जीवी आख्या गया, किसी ने मुआफ़ी नहीं मंगी। पर उन्होंने जो ट्वीट किए ने, लड़ीवार ट्वीट किए ने, उन्होंने आख्या कि प्रधानमंत्री मोदी की फेरी के दौरान सुरक्षा प्रबंधों के विच कोताही नूं स्वीकार नहीं किया जा सकता, इहदे वास्ते जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। उन्होंने ये भी लिखा है कि कांग्रेस ने पंजाब दे विच वो कर विखाया जो दरअसल वो करना चाहती है। ये तो कहते हाले ट्रेलर है जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, काम किवें करती है।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ DGP ਨੇ SPs ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾ ਨਾ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੰਗ ਪਰਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ CM ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਮੂਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋ ਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।
पर ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? 5000 ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, 10,000 ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, 20,000 ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, 30,000 ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਮਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਦਰਅਸਲ ਕੋਤਾਹੀ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕੇ ਛਿਪੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1984 ਵਰਗੇ ਦੰਗੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੁੜ ਗਏ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇਤੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ SPs ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਘੇਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
इंटैलीजेंस ब्यूरो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਉਣ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਜਾਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ नहीं जा सकते तो उन्होंने सड़क के किसी बदलवें रस्ते राही उस मंजिल तक जरूर पुजदा किया जाए। अते राह दे विच पूरे पुलिस बंदोबस्त करती है। ये इंतजामां नूं कंटेनजेंसी बंदोबस्त आख्या जाता है। हुण बंदोबस्त भी उन्ने ही पुख्ता हुंदे ने जिन्ने मूल रूप दे नाल उलीके गए प्रोग्राम दे हुंदे ने, भावें वो फौरी तौर पर बदलवा रूट ही क्यों ना अख्तियार किया जाए, पर बंदोबस्त दूसरे पहले प्रबंधां दे नहीं पुख्ता किए जाते हैं। इस वास्ते केंद्र सरकार भी, सूबा सरकार भी अते दोवां दियां एजेंसियां अते पुलिस एक दूसरे नाल सहयोग करती है। रस्तियां नूं वक्खो-वक्ख खेत्रां दे विच वंडिया जांदा है। उन्हां नूं सुरक्षित बनाउण दी जिम्मेवारी सीनियर पुलिस अधिकारियों के हवाले की हुंदी है। पुलिस अते सुरक्षा बल वड्डी गिणती विच तैनात किए जांदे ने ते इह सब कुछ पहलां ही तय कर लिया जांदा है। आखिरी समय रूट बदले जाण वाली जिहड़ी खबर है इहदी तहकीकात की जानी चाहिए है कि क्यों बदलिया गया। कि सचमुच बठिंडे तो अगे हवाई जहाज़ उड़ नहीं सी सकदा, हैलीकाप्टर जा नहीं सी सकदा, जां खाली कुर्सियां वाली भेणक पै गई सी। पर कुछ किसान जथेबंदियां दे तो पहलां ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों की जाण वाली इस रैली के विरोध का प्रोग्राम उलीक दिता सी। जे उन्होंने पहलां ही आख दिता सी कि असीं विरोध करना है, फिर तां इह जिहड़े इंतजाम होर भी पुख्ता किए जाने चाहिए सी। केंद्र ते सूबा सरकार नूं इहदे वास्ते होर गंभीर ते बरीकी नाल जांच करनी चाहिए सी। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ कि की सचमुच ਜਿਹੜੇ किसान बैठे सी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ करके रस्ता लिया जा सकता सी ਜਾਂ नहीं, कि ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, पर जिम्मेवारी भी यही कबूल लई है कि फिरोजपुरों जा रहे सी, रैली दे विच उन्होंने पहुंचना सी। सुरक्षा दे विच कोताही दीयां खबरां तुसीं सुण रहे होवोगे जदों दे वो वापस गए ने उदों तो, कि वो रैली विच उन्होंने पहुंचण दी बजाय वापस मुड़ना बेहतर समझिया। ये फिरोजपुर जिले का पिंड आ प्यारेआणा। प्यारेआणा दे विच इन्हां दा काफला रोकिया गया ते इस काफले नूं रोकण दी जिम्मेवारी भारतीय किसान संघ क्रांतिकारी दे मैंबरां ने ले लई है। प्रधान मंत्री मोदी का जिहड़ा ये पंजाब दौरा सी, उस पिंड दे कुछ किसान ने उन्होंने इकट्ठे होकर अपने पिंड दे फ्लाईओवर दे कोल रस्ता रोक लिया, जाम कर दिता। पता लग्या कि जिस समय इन्हां प्रदर्शनकारियों ने घोड़सवारां नूं आउंदियां देखिया, वो कथित तौर पर आले दुआले सड़कों तो उठे तो ऐन रस्ते दे विच बैठ गए, नारेबाजी करन लग पे। यह भी पता लग्या कि जिहड़े प्रदर्शनकारी किसान उत्थे सी उन्हां कोल हरे ते लाल रंग के झंडे सी, वो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के झंडे हेठ इकट्ठे होकर बैठ गए। हुण भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के जनरल सकत्तर ने बलदेव सिंह जीरा उन्होंने दावा किया कि किसानां ने हंकारी मोदी नूं सब सिखाया है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रैस सकत्तर ने अवतार सिंह महिमा उन्होंने दस्सिया कि 31 दसंबर नूं बरनाला दे विच कई किसान जथेबंदियां की बैठक हुई सी, जिस दे विच प्रधान मंत्री मोदी दे दौरे के दौरान वड्डे पैमाने ते विरोध प्रदर्शन करने का फैसला कर रहा सी। 2 तरीक तो लगातार मोदी जी के पुतले फूके जा रहे सी। वो कहते हरेक संगठन नूं एक पिंड विच अपनी ताकत के आधार पर वक्खो-वक्ख थावां ते विरोध करने वास्ते आख दिता गया सी। ते हुण भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी ने इस पिंड दे विच विरोध प्रदर्शन किया। वो कहते असीं सवेरे 10:30 बजे तो रस्ते की घेराबंदी कर रखी सी। जदों प्रधानमंत्री उत्थे आए असीं बैठ के जबरदस्त उन्हां दा विरोध किया, पर साडे नाल गलबात किसी ने नहीं की। हुण तुसीं देखो कि जे वो कहंदे ने कि विरोध असीं कीता ते किसान यूनियन वाले कहंदे ने
पर दूसरे पासे जिन्नियां सियासी धिरां ने वो सारियां आखी जांदियां ने कि ना बई ये तो कांग्रेस के बंदे सी। मीनाक्षी लेखी का मैं जिक्र किया, कुछ भारतीय जनता पार्टी के होर आगुओं का जिक्र किया। उन्होंने अज भी क्यों लगी जाता है कि ये किसान नहीं, ये मुल दे खरीदे हुए बंदे ने जां किसी की चुक दे विच आए हुए बंदे सी जिन्होंने जानबुझ के प्रधानमंत्री का यह दौरा फेल कर दिता, साबोताज होया। ते हुण मैं अज प्रोग्राम पंजाब बोलदा दे विच भी जिक्र किया सी कि खुफिया तंत्र कित्थे है। प्रधानमंत्री साहब आउंदे ने, पंजाब दीआं ते केंद्र सरकार दीआं खुफिया एजेंसियां कित्थे सी। किसानां दी योजना सफल हो गई तो खुफिया तंत्र बुरी तरह फेल हो गया। फिरोजपुर अपनी रैली च पहुंच नहीं सके जां जानबुझ के नहीं पहुंचे तो वह जानन, पर उन्होंने आख्या कि मैं घेरड़ करके अपना दौरा रद्द किया तो वापस जा रहे हैं। हुण इस मसले के उत्ते की आख्या जा सकता कि किसान जथेबंदियों की योजना सफल हो गई। सरकारी खुफिया एजेंसियां इस स्थिति का पहला पता लगाउण दे विच मुकम्मल तौर पर फेल साबित होईयां ने। किसान जथेबंदियां ने तो पहलां तो ऐलान किया होया सी कि वह प्रधानमंत्री मोदी के आउण का विरोध करनगियां ते बीते कई दिनों तो उन्होंने वक्खो वक् फिरोजपुर नूं जाण वाले रस्तियां दे उत्ते धरने मारे भी हुए सी। 2 दिन पहलां तो उन्होंने रोस मुजाहरे पुतले साड़ने शुरू कर दिते सी। इस तरह पुलिस नूं चकमा दे के किस तरह की योजनाबंदी, किस तरह की किलेबंदी की कि वह फिरोजपुर तो थोड़ी दूर फ्लाईओवर ते प्यारेआणा पिंड दे कोल प्रधानमंत्री का राह रोकण दे विच सफल हो गया। पर खुफिया तंत्र की इहनूं नाकामी आख्या जा सकता है। किसानां दा अचानक इकट्ठे होना, वड्डी गिणती विच बाਅਦ दे विच पुलिस दा पहुंचना ते रस्ते विचों उन्हां नूं ना उठाउणा। पर जदों तक वो किसानां नाल गलबात करदे सी, प्रधानमंत्री साहब 15-20 मिनटां दे विच फैसला लै चुके सी। पर उधर किसान की कहिंदे सी, वो कहंदे असीं दिल्ली बैठे 380 दिन, इन्हां नूं 15 मिनट रोकना उत्थे औखा हो गया। साडे तां सड़कां भी पुट्टियां सी, किल्लां भी गड्डियां सी, जैमर भी ला दित्ते सी, पानी दियां बुछाड़ां भी वारियां सी। इस तरह कुछ कीता ही नहीं। असीं तां अपने प्रधानमंत्री नाल गलबात करनी चाहुंदे हां और लंबे समय तो चाहुंदे हां। हुण प्रधानमंत्री मोदी ते किसानां दे विचकार दूरी बरकरार है। तुसीं देखो कि 15 मिनट खड़े पर गलबात की कोशिश कोई नहीं की गई। ये भी हो सकता है कि इधर प्रधानमंत्री जी नाल फोन मिला के कोई पुलिस अफसर उन्हां दे आगूआं नाल गलबात करवा दिंदा कि भाई तुहाडीआं मंगां ते गौर कर लैंदे, उठ खड़ो, पर नहीं होया। ਇਹਦਾ मतलब 1 फोन कॉल अवे जी कहते सी दूरी हले मुक्की नहीं। हुण प्रधानमंत्री मोदी जी लंबी उड़ीक तो बाद पंजाब च आए। पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सुखदेव सिंह ढींडसा दी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त नाल गठजोड़ भी हो गया। पंजाब दे विच चोण मुहिम का आगाज़ भी करना सी अते कुछ वड्डे ऐलान ते कुछ प्रोजैक्टां दे उन्होंने नींह पत्थर भी रखने सी, पर ना नींह पत्थर रख सके, ना रैली नूं संबोधन कर सके। वापस बिरंग परतना पै गया। ये कारण भावें कई रहे होण, पर यह गल आखी जा सकती है कि आखिरी वक्त उन्हां दा सड़की रस्ते आउण वाला फैसला उन्हां ते भारू पै गया। भावें इहदा कारण मौसम की खराबी दस्सिया जा रहा है, पर पंजाब पुलिस नाल एसपीज भी सड़की रस्ते ते जो सफ़र ते आ रहे सी जाप रहा सी कि वह भी इस सफ़र के वास्ते खुश नहीं सी जां तैयार नहीं सी। रस्मी तौर पर 7-8 गड्डियां होया करदियां ने काफले दे विच, पर उस वक्त तो इक्को ही गड्डी लैके आ रहे सी। जदों वापस बठिंडे च परतते है, प्रधानमंत्री उन्हां दा व्यंग करना कि अपने मुख मंत्री नूं सुनेहा दे दिओ, धन्नवाद कर दिओ कि मैं जान बचा के वापस परत आया। पर की सवाल पैदा हुंदा कि पंजाब की धरती ते उस वक्त जदों उन्हां दा काफला रोकिया गया, उन्हां दी जान नूं कोई खतरा सी जां नहीं। भारत दीआं सरहदां नूं सुरक्षित रखण वाले पंजाबी अपनी नाराज़गी का प्रगटावा साऊ पुत्तां वांग करदे है, साऊ लोकां वांग करदे है। हर दूजे चौथे दिन खबर मिलती है कि सरहद ते कोई नौजवान पुत्र शहादत दा जाम पी गया। अपनी नाराज़गी का प्रगटावा जिस तरह मैं आख रहा कि साऊ लोकां वांग करदे है, पूरे संजम नाल करदे है। प्रधानमंत्री नूं निशाना बनाउणा नहीं सी चाहुंदे, ना उन्हां दा कोई इस तरह का इरादा सी। पर अफसोस है कि नवीं पार्टी दे विच अपनी विशेष थां बनाउण दे वास्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह भी, मनजिंदर सिंह सिरसा भी इस मामले नूं हुण ISI की सोच नाल मेल रहे हैं। पंजाब च राष्ट्रपति राज लागू करवाउण की मंग कर रहे हैं। ये लोग शायद इस नवीं पार्टी नूं खुश करने के इरादे वास्ते ये समझण तो मजबूर ने जां समझना नहीं चाहुंदे कि भाई सिखां ते भारतीय जनता पार्टी के विचकार, पंजाबियां ते भारतीय जनता पार्टी के विचकार दूरियां घटाइयां जाण,
दूरियां ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਨਵੀਂ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਥੋਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ 500-700 ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ? ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਕਲ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਅਸਲ ਫੀਡਬੈਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਡਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਅਸਲ ਖਲਨਾਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਊ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਫੇਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਜਪਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਕਿ ਆਖਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਦੱਸਣਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਲਿਆਊ ਜਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।